गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की एक अमोलक रचना है श्री गुरु अमरदास महाराज जी दे जीवन प्रसंग। आओ उसका पहला हिस्सा सरवण करने की कोशिश करिए जी। पहला है दासू जी। श्री गुरु अंगद देव जी हुण अपने आत्म स्वरूप विच हन अते साडे नैणा तो लोप हन। श्री गुरु अमरदास जी का प्रेम ये असह विछोड़ा झल नहीं सकता। 2-4 दिन खडूर साहब रहे, फिर अपने प्रेम प्रवाह विच तारियां लाउंदे गोइंदवाल आ गए। भाई बल्लू आप दा प्रेमी सिख ते निज सेवक भाई बुढ़ा जी ते होर प्रेमी सिख भी नाल आ गए। पिछे खडूर विच कौतुक होर वरतिया। दासू जी ये गल सह नहीं सन सकते कि गद्दी पुत्र दे सिवा दास लै जाए। निकटवर्ती सेवक कोई खुशामदी चौधरी ते सिख चुक चुका कर रहे सन, जैसा कि ऐसे मौकिਆਂ ते जगत विच होया करदा है। इन्हां विचों किसी ने ख्याल ना कीता कि गुरियाई विरासत नहीं, ये बख्शिश है। ये गद्दी मामले लैण दी नहीं, ये जीदान देण दी जगवेदी है। ये दुनियादारी दा मरतबा नहीं, ये जिम्मेवारियां दी पंड है। उन्हां दे मित्रां विच कोई नहीं सी समझाउण वाला ते राहे पाउण वाला। जदों श्री गुरु अमरदास जी बासर के चले गए सन ते गुरु अंगद देव जी दे दोए पुत्र मगर पिछा करन गए सन, पर हाथ बज गए साने ते गुरु अमरदास जी दी मेहर नाल खुले सन। तदों निर्वैर नाल वैर रचा के पतिया हो चुका सी। पर ए हड्डी वरती देख के भी यकीन कायम ना सो होया। गद्दी वेले जो कुछ वरतिया तदों भी पुत्रां ने गुरु पद दी असलियत नूं ना लखिया ते पिता गुरु दी आग्या पालन ना कीती। हुण जद श्री अमरदास जी गोइंदवाल चले गए तां पिछों सलाहां मशवरे हुंदे रहे। माता खीवी फिर भी समझाउंदी रही कि ये भारी पंड है, उठाई नहीं जाएगी। जो कुछ तुसाडे पिता गुरु जी कर गए हन, तुसां उन्हां नूं उसते फुल चढ़ावणे चाहिए हैं। पर ये प्यार ते सच दी सिक्ख्या उन्हां नूं ना पाई। अंत भाईचारे दे कुछ को ते कुछ होर लोकां ने दासू जी नूं गुरियाई दी पग बना दिती। कुछ समा आप जी गुरियाई दा उतारा उतारदे रहे, उपदेश देंदे असीसां ते वर प्रदान करदे रहे। पर सिट्टा ये होया कि सिर फिर गया, जो अनेकां जतनां नाल भी ठीक ना होया। फिर सारियां मुसाहिबां ने निकटवर्तियां ने माता जी पास अर्ज की कि तुसी करनी वाले हो, ये तुहाडा पुत्र है, अपनी कला वरता के इन्हां दा सिर ठीक करो। माता, मैं तुसानू वर्ज रही सां कि ये भारी पंड है, बल तो वधीक भार चुकण नाल सिर चकरावना ही होया। जद तक भाई पंड सिर ते है, सिख ने सुखी नहीं होना। हुण भी जे ये पंड सिरों उतार दिती जाए तां भला है, नहीं तां दिनों दिन विगाड़ ही विगाड़ निकलना है। दिती मत कोई विरला लैंदा है। जद दुख आके वापरदा है तां कदे मत मन्नी भी जांदी है। ऐतकी माता दा उपदेश सफलिया। दासू जी ने कहा, मां जी, जे मेरा सिर ठीक हो सकता है तां मैं गुरियाई छड्डी। मैं सिर दे खफकान तो जो दोरे वांगू हो जांदा है बहुत दुखी हां। माता, बरखुरदार, फिर जो पिता गुरु दे फरमान दी अवज्ञा कीती है उसदा प्रायश्चित करो। दासू, कीकू मां जीओ। माता, चलो गोइंदवाल, गुरु दी गद्दी ते बिठाए गुरु तो खिमा मंगो, उन्हां दे चरनी लगो, उन्हां दी मेहर दृष्टि सब सुख करेगी। दासू, माता जी, मैनू तां आउंदी है शर्म। जो कुछ मैं कीता है उस ते ओ गुस्से हो गए होणगे। मेरा तुर के जाना ही हीनता है, ते गया जे अपमान होया तां फिर की रह आऊ। माता, संसार दे वरतारे होर हन, जो अंदर साईं नाल जुड़े रहंदे हन उन्हां दा वरतारा होर हुंदा है।
ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੂੰ ਚੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਗਣ ਵਾਲਾ ਆਤਮ ਮੰਡਲ ਦਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀ ਕੌਤਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਾਸੂ, ਹਾਂ ਮਾਂ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ, ਸਤਬਚਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲ, ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਬੇਮੁਖ ਨਾ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣ। ਦਾਸੂ, ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਖੜੋ ਗਿਆ, ਚੱਕਰ ਹਟ ਗਿਆ। ਤਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖ ਬੱਚਾ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵਠੂਆਂ ਦਾ ਮਾਂਦਰੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰੇ ਵਾਕ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਅਠੂਈਆਂ, ਨਾਗੀ ਲੱਗੈ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਹਾਥੀ ਆਪਣੇ ਦੇ ਕੂਚਾ ਆਪੇ ਲਾਏ। ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਤੁਰ ਖਸਮ ਕਾ, ਅਤੀ ਹੂ ਧੱਕਾ ਖਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਉ ਮਨਮੁਖ ਅੜੈ, ਡੁੱਬੈ ਹੱਕ ਨੇ ਆਏ। ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਆਪੇ ਖਸਮ ਵੇਖਿਆ ਕਰ ਵਿਉ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਇਵੇਂ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸੈ ਰਜਾਏ। ਗੁਰਿਆਈ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਝੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹੀ ਝੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਦਾਤ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਥਾਪ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਤੇ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖੋ ਕੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੈ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਲੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇਕਾਂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਮਗਨ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਕੂੰਦੇ ਸਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਬੱਲੂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਦਲੀਆ ਦੋ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਅੱਠੀ ਪੈਰੀ ਖੁਆਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਿਆਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਤਿਵੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦਾਸੂ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਮਾਤਾ, ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ ਰਤੜੇ ਲੀਨ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰਸ ਉਹੀ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਵੰਡਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਆਦਾਨ ਹੈ ਜੋ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਦੇਣਾ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਸੋਚ ਲੈ। ਦਾਸੂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਸਾਂ ਤੇ ਵਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ, ਜਿਤਨਾ ਬਲ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਲ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਤੀਰ, ਜਵਾਨ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਤੀਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਤਨਖਧਾਰੀ ਦਾ ਤੀਰ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। ਬੱਠਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਧੋਤਿਆਂ ਮੈਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੂੰ ਸੋਚ ਲੈ। ਗੁਰਿਆਈ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਾਗਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਬੱਠਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਦਾਸੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ। ਮਾਤਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਝਾਲਣੋਂ ਰਹਿ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਕਰ ਲੈ। ਦਾਸੂ, ਮਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਾਂ ਜੀ ਕਦੋਂ ਚਲੀਏ? ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਖਫਕਾਨ ਜਿਹਾ ਚੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸਹੀ ਲਾਲ ਜੀਓ।
दूसरा है सदा बख्शन जी। ब्यासा वग रही है पर अडोल कोई लहर तरंग नहीं पैंदा। हवा दा रुमका मात्र भी नहीं रुमक रहा। एवं खड़ी जापदी है जिवें योगी राज दी बिरती खड़ी है। सूरज दे अगों पतली पतली बदली है पर बदल चाल नहीं, मानो चिट्टा चंदोआ तन रहा है। नदी दे किनारे एक रत्ता कोचा टिब्बा है। इस उत्ते कखां दी छन पई हुई है। छन दे अगे एक वधवा कखां दा ही छप्पर तन रहा है, जिवें अजकल बरामदे या बरांडे होंदे हन, जिस दे हेठ पराली विछी है। इस पराली उत्ते बैठा है नई भोई दा साईं, ख्याल मंडल दा मालक, हाँ इस तो भी उपर संकल्प विकल्प दा कालक, पैगंबरां अवतारां नूं रस्ता दसण वाला मालक, खालक दा अपना बालक, आत्म दृष्टि दा मालक बैठा है अडोल, ऐसा कि श्वासां दी गति भी प्रतीत नहीं देंदी। चेहरा शान सतोगुणी प्रभा नाल पुनिया दे चन वांग टिकवी चमक विच है। नैण बंद हन जिवें सिप बंद होंदे हन अंदर मोती आबा लैके। सवेर तो इसे तरह बैठे हन। अचानक नैण खुले, एक टिकवी दृष्टि पई चल रहे पर अडोल सरोवर वांगू खड़े वगदे पानियां उत्ते। फिर मिट गए सोने नैण, अंदर जा खुले। अंदर दृष्टि पै रही है तुर अंदरले अनंत सागर उत्ते। चुप शांत अडोल गहर गंभीर बेअंत सागर उत्ते, जो कदे नहीं हिलदा पर जिसदी अडोलता संसार नूं चला रही है। हाँ जियो जिसदी गंभीरता अथाह है पर जिस दे भेद कुदरत दे रंगां विच झलके मारदे हन। फेर नैण खुले, फेर मिटे। खुलदे हन तां सामणे वगरे डूंगे पानी दी सतह उत्ते, मिटदे हन तां खुलदे हन अंदरले डूंगे सागर दी सतह उत्ते, ते दृष्टि गुम हो जांदी है उस दियां गहराइयां विच। पिछले पास्यों आया एक कोई छोपले छोपले कदम धरदा, डिगदी बर्फ दे फूहियां तो भी मलकड़े मलकड़े पैर रखदा आ बंद नैणा दे दर्शन कीते उस बंधना विच पै गया, जिवें पशम दा फंबा लेट जांदा है धरती उत्ते। मोनी साधु दी चुप वांगू फिर उठ खड़ा होया बिन आहट कीते दे, जिवें पुणी चुकी जांदी है पच्छी विचों मुटियार दे सहजवें हथीं। पर हुण अचानक आप जी दे नैण खुले। दृष्टि पई अपने ते पानियां दे विच आ खलोते उत्ते। दो चार वेर इसे तरह खुले ते मिटे, खुले ते मिटे। चुपां दा साईं किसे अमर रस दे वस पिया होया, सारे वसीकारां दा मालक मानो रसावेश विच बेवस होया हिलणों बोलणों असमर्थ हो रहा है। सो आत्म रस दी प्रबल शक्ति किस तरह तू सबल नूं अबल कर लैंदी है कि अपने आपे उत्ते ही बल नहीं चलदा अपना सबल दा। बल्लू खड़ोता सी सामने अडोल, पर उस दी हाजरी नहीं पा सकी विघन। हजूरी दी सबलता अगे निर्बल होए बैठे महाबली नूं। बल्लू सियाणा सी, समझ गया अपने साईं दी रसावेशता नूं। भाव गया आप दी सजी दृष्टिकोण दे पास रता को पिछावर नूं, जिवें रता को सर की हवा नाल घुम जांदा है धरती ते पिया सिमल दी रूह दा तूंबा, कि अक दी अंबी विचों निकली अक दी रुआई यानी बुढ़ी माई। हुण रसगुद्दे नैण खुले तां अडोल वगदे पानियां दी साफ सतह ते अपने नैणां दे विच काहे कुछ ना सो खला, पर देखदे ही देखदे जगत माता दा चांवला पिया। नैण मुंद हो गए, फिर खुले, फिर दिसी माता जिस बहुती छांव पतराली, हाँ अपनियां मावां ते ठंडियां छावां। फिर नैण मुंदे तां दृष्ट पए जी दान दाता श्री गुरु अंगद देव जी। फिर अलसाए नैण खुले ते फिर दिसी ओह अपनी माता खीवी। माता खीवी नेक जन फुरना होया, झांवला है कि दर्शन, माता है कि माता दा प्रभाव। अखां छेती छेती चमकियां, हाथ उठ खड़े होए, अखां अगे आके फिर के
ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਟਿਕੇ। ਹੁਣ ਨੈਣਾ ਨੇ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਤੱਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਐਮ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਲੋਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੋਰੀ ਦੀ ਨਾ, ਪਰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੋਰੀ ਦੀ। ਜਾਗੋ ਮੇਰੇ ਲਾਲ, ਚਿੜੀਆਂ ਬਨ ਬੋਲੇ, ਜਾਗੋ ਮੇਰੇ ਲਾਲ, ਸੂਰਜ ਅੱਖ ਖੋਲੇ। ਸ਼ਰੀਰ ਹਿਲਿਆਂ, ਚੌਂਕੜੀ ਖੁੱਲੀ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਤੱਕੇ, ਆਪ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗਲੇ ਤੋਂ ਧੁਨ ਉੱਠੀ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਇਕਸ ਤੇ ਸਭ ਰੂਪ ਹੈ ਰੰਗਾ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਸਭ ਸਹਿਲੰਗਾ। ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਵੇਖੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਰੰਗਾ, ਏਕ ਅਚਰਜ ਏਕੋ ਹੈ ਸੋਈ, ਏਕ ਅਚਰਜ ਏਕੋ ਹੈ ਸੋਈ। ਖੰਗੂਰਾ ਲੈ ਕੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਚਾਰੇ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ ਰਹਾਓ। ਫੇਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਬੱਲੂ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਬੋਲੇ ਬੜੀ ਧੀਮੀ ਟਿਕਵੀਂ ਰਸਮਈ ਸੁਰ ਵਿੱਚ, ਬੱਲੂ ਕਾਕਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਬੱਲੂ, ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ, ਤੀਸਰਾ ਪੈਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਮੂੰਹ ਪਾਓ। ਆਪ, ਕੀ ਲਿਆਇਆ ਹੈ? ਬੱਲੂ, ਦਲੀਆ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਲ ਗਿਆ ਦਲੀਆ ਤਾਂ ਘੁੱਟ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਥੋਂ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ, ਤੇ ਹੈਂ ਜੀਓ ਟਹਿਲਣ ਨੇ ਰੁੱਗ ਖੰਡ ਦਾ ਭੁਲੇਵੇਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਹੋ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਸਾਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਕਣਕ ਨਾ ਭੁੱਜੀ ਹੋਈ ਘਰ ਸੀ, ਨਾ ਭੁੰਨ ਕੇ ਦਲੀ ਹੋਈ, ਨਾ ਘਰ ਦਾਲ ਚੌਲ ਸਨ, ਨਾ ਸੀਲ ਭੁੰਨੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਤੇ ਆਪ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਤੱਕੇ। ਧੰਨ ਤੂੰ ਹੈ ਜੋ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਤੂੰ, ਧੰਨ ਤੂੰ। ਬੱਲੂ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ। ਲਿਆ ਬਈ, ਜੋ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾਤਾ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਹੈ, ਲੈ ਆ। ਬੱਲੂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੱਥ ਧੁਆਏ, ਪਰਨਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਪਿਆ ਛੰਨੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਆ ਲਿਆ ਧਰਿਆ ਅੱਗੇ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਲਿਆ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਓਏ ਬੱਲੂ, ਇਹ ਚਮਚਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਦਲੀਆ ਤਾਂ ਪਤਲਾ ਚੰਗਾ ਏ, ਘੁੱਟੀ ਲੰਘ ਜਾਸੀ। ਬੱਲੂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਉਕਾਈਆਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਆਪ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਦਲੀਆ ਛਕ ਲਿਆ। ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਕੱਲ ਵਈ ਅਲੂਣਾ ਓਗਰਾ। ਬੱਲੂ, ਸਦ ਬਚਨ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਹੋ ਭਾਈ। ਬੱਲੂ, ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਬੇਬੇ ਖੀਵੀ ਜੀ ਖਡੂਰੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਬੱਲੂ, ਪਿੰਡ ਆਏ, ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਹਨ? ਬੱਲੂ, ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਪਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ? ਬੱਲੂ, ਦਾਤਾ ਜੀਓ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਮਸਾਂ ਰੋਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਗਲੇ ਉਹ ਆਪ ਆ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਆਪ ਦੇ ਗਿਆ ਮਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਸਮਝਣ, ਹੋਏ ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੰਨ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਰਵਾਂ ਰਵੀਂ ਆਇਆ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਪਰ ਆਪ ਦੀ ਛੰਨ ਦਾ ਬੂਆ ਬੰਦ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਵੇਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪ ਛਪਰੀ ਹੇਠ ਸੌ, ਪਰ ਅਡੋਲ ਟਿੱਕੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਸੌ। ਮੇਰਾ ਹੀਆ ਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਅਣਜਾਣੇ ਅਣਚਾਏ ਕਿਸੇ ਚੁੱਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਬੂੜੀਏ ਖੋਲ ਬੈਠੇ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਬੱਲੂ, ਕਦੇ ਸਾਈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਦਾ ਰਸ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਫੜ ਬਹਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਛੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਹੈ ਭਗਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਰਸ ਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮਲਕੜੇ ਮਲਕੜੇ ਕੇ ਮਤੇ ਆਪ ਜੀ ਅਣਦਿਸਦੇ ਦੀ ਪਿਆਰ ਕਲਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮਿਹਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਕੁਛ ਆਧਾਰ ਲੈ ਲਵੋ ਤਾਂ ਖਬਰ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀਵਦੇ ਹੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਧਾਰ,
ਜਿਵੇਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਨਆਧਾਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗੂ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨਆਧਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਮੂੰਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਚੱਲੋ, ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਤੂੰ ਜੋ ਕੀਤਾ ਪਿਆਰ ਵਸ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਖੇਡ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਸ ਹੈ। ਚੱਲ ਬਈ ਹੁਣ ਰਵਾਂ ਰਵੀ ਚਲੀਏ। ਮਾਵਾਂ ਕਦੇ ਬਾਲ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਦੀਆਂ। ਚੱਲ ਨੇਕੀ ਦੀ ਅਵਤਾਰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਠੰਡੀ ਛਾਵੇਂ ਚਲੀਏ ਬੈਠੀਏ। ਆਪ ਉੱਠੇ, ਮੂੰਹ ਨਗਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਧੂੜ ਵੇਖ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਬੱਲੂ, ਉਹ ਧੂੜ ਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਬੱਲੂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਬੰਨੀ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਰਥ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਬ ਭਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਆਸਾ ਆਪ ਹੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਹੁਣ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਟੁਰੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦੂਰ ਹੀ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਰਥ ਪਹੁੰਚ ਪਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਤਰੇ। ਆਪ ਨੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਿਰਧ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਥੰਮਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹਨ। ਅੰਮੀ ਬੋਲੀ, ਅੰਮਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਖਿਆਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਦਾਸੂ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ, ਬੱਚਾ ਪੈ ਜਾ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਦਾਸੂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥੇ ਹੇਠ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਹੰਸੋ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਅੱਗੇ ਹੋਏ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਆਪ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ 5-4 ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜੋ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਜਾ ਖੜੋਤੇ ਤੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੇ ਜਗਤ ਮਾਤਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੂਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ, ਆਪ ਕਿਉਂ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਦਕਾ ਲਿਆ? ਮਾਤਾ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਿਦਿਤ ਸਰੂਪ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੁਸੰਗ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹੈ। ਦਾਸੂ ਨੂੰ ਪਾ ਚੜ ਗਈ ਕੁਸੰਗੀਆਂ ਦੀ। ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਉਲਟ ਲਾ ਬੈਠਾ ਏ ਗੱਦੀ। ਲੱਗ ਪਿਆ ਏ ਖੇਡਣ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ, ਲੱਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਚੜ ਗਏ ਸੂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਿਰ ਪਟਕਦਾ ਏ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਖਫਗੀ ਦਾ ਢੂੰਡਦਾ ਏ ਆਪ ਦਾਰੂ। ਉਹ ਦਾਰੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਏ। ਭੁੱਲ ਮੰਨਦਾ ਏ, ਹੁਣ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਏ। ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਸੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਦਕੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰੇ ਗੁਰੂ। ਮਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਅਵੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਨੈਣ ਭਾਰਾ ਏ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਏ ਜਿਸ ਦਾ ਤੂੰ ਲਾਲ ਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨੈਣ ਬੰਦ ਸਨ। ਬੁੱਲ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਹਿਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰੀਰ ਰਤਾ ਰਤਾ ਕੰਬੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਨੈਣ ਖੁੱਲੇ। ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਮਿਟੇ, ਫਿਰ ਖੁੱਲੇ ਤਾਂ ਥਰਕਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲੇ, ਅੰਮੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਗੋਦੀ ਖੇਲਿਆ ਲਾਲ ਏ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨੀ ਖੇਲਿਆ ਬਾਲ ਹਾਂ। ਦਾਸੂ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ, ਆ ਵੀਰ ਗਲੇ ਲੱਗ ਕਹਿ ਕੇ ਆਜਾਨ ਬਾਹੂ ਲੰਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਦਾਸੂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਪਿੱਠ ਤੇ ਜਾ ਟਿਕਿਆ, ਇੱਕ ਸਿਰ ਤੇ। ਸੋਹਣੇ ਸਜੀਲੇ ਗਲੇ ਤੋਂ ਸਦ ਹੋਈ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ, ਆਵੋ ਭੈਣੇ ਗਲ ਮਿਲੈ। ਅੰਕ ਸਹੇਲੜੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਗਲਾ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਦੋ ਮੋਤੀ ਬੰਦ ਨੈਣਾ ਤੋਂ ਕਿਰੇ, ਕਮਲ ਕਪੋਲਾਂ ਤੋਂ ਢਰਦੇ ਨੂਰਾਨੀ ਦਾੜੇ ਵਿੱਚ ਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਕੱਚੀ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਇਹੋ ਰੰਗ ਬੱਝਾ ਰਿਹਾ। ਚੁੱਪ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਢਹਿ ਗਏ। ਚੁੱਪ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਲਾਈਆਂ ਜਾ ਟਿਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਟਾਂ ਤੇ। ਦਾਸੂ ਵਿਛੜਨਾ ਅਚਾਉਂਦਾ ਵਿਛੜਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਬੈਠਾ। ਸਿਰ ਠੰਡਾ ਠਾਰ, ਹੰਸ ਸਾਫ਼ ਸਲਾਮਤ। ਕਾਲਜੇ ਵਿੱਚ ਸੀਤਲਤਾ। ਕਾਲਜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਥਾਂ ਰੀਣਕ ਹੋਰ ਖੁਨਕੀ ਪਾਸੇ। ਸਿਮਰਨ ਜਾਰੀ। ਲੂਹ ਪੁਲਕਾਵਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪੂ ਉਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਗੁਰੂ ਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।